Dear students, today we will continue the same chapter biomolecules part 2 video. So, right. So in this video, we will discuss about the structure of glucose. So glucose show two different types of structures. That is, one is open chain structure and cyclic structure. So in this particular video, we will discuss about the open chain structure of glucose. Glucose is an aldohexose. Aldohexose means, ready? Aldohexose means it is a carbohydrate molecule monosaccharide which contains 6 carbon atom and aldehydic functional group. So that's why it is called as aldohexose. Glucose is an aldohexose and is also known as dextrose because it is a dextrorotatory substance. So dextrose anta kuda karitivi. It is the monomer of many of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose, etc. So means if you break the starch molecule, the bigger molecule like starch or cellulose, we are going to get a glucose monomers. Monosaccharide yav barutte glucose, or in the other way, what can we say? The starch or cellulose is made up of the monomer glucose, monosaccharide glucose molecule, right? It is probably the most abundant organic compound on earth. So it is the largest molecule present in almost all the living cells, living organisms. It is the most abundant organic compound on the earth. So it was assigned the structure given below on the basis of the following evidences ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ each reaction shows that one particular point about the structure of glucose. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದನೂ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, its molecular formula was found to be C6H12O6. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ C6H12O6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ HI, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So if you take the glucose molecule, see here, if you take the glucose and if you heat with a hydrogen iodide, it gives normal hexane, N-hexane, straight chain 6 carbon atom iranta ಒಂದು straight chain hydrocarbon ಬರುತ್ತೆ. So what this reaction indicates means, what does it indicate, what is suggest? So this reaction suggests that or indicates that the glucose, in a glucose molecule, all the 6 carbon atoms are ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್, ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಯನೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಯನೋಹೈಡ್ರೇನ್. These reactions confirm the presence of a carbonyl group, that is C double bond O group in glucose and that C double bond O group, right? So this particular reaction ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ? So reaction of glucose with the hydroxylamine, this molecule what you call hydroxylamine, it gives glucose ಆಕ್ಸೈಮ್, ದಿಸ್ ವಾಲಿಕಲ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಅಥವಾ ಸೊ ದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಯನೈಡ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ cyanohydrin, this molecule, this last molecule. So both these two reactions, what it tells, what it indicates, what it shows,
The group, the functional group present in the glucose is a carbonyl group, C double bond O. C double bond O group irutte ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So what this reaction indicates, the glucose contains C double bond O group, carbonyl group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ CHO ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ H ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆನ್ ದ ಒನ್ ಸೈಡ್ H, ಒನ್ ಸೈಡ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. CHO ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, glucose gets oxidized to 6-carbon carboxylic acid gluconic acid on reaction with a mild oxidizing agent like bromine water. This indicates the carbonyl group is present as an aldehydic group. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ C double bond O carbonyl group, the carbonyl group may be aldehyde or may be a ketone, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 3ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 4ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಎ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ glucose molecule with a bromine water, we are going to get a gluconic acid. We are going to get a gluconic acid, 6 carbon and carboxylic functional group. So carboxylic acid functional group ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ CHO ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಫ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಿಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ, ಹಂಗಾರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಬಂತಂದರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಿಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ and oxygen bond or the carbonyl group present in a glucose is an aldehydic group ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is the outcome of this reaction. Next one, acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, which confirms the presence of 5 OH groups. Since it exists as a stable compound, 5 OH groups should be attached to different carbon atoms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅನೈಡ್ರೈಡ್, CH3CO twice O, CH3CO twice O, ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅನೈಡ್ರೈಡ್, CH3CO twice O. So it is a formula of acetic anhydride. So if glucose, if you treat with acetic anhydride, we are going to get this molecule. This is what you call glucose pentacetate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So what this reaction tells, what this reaction indicates about the structure of glucose is, the glucose molecules contains 5 OH group and all the 5 OH groups are attached to 5 different carbon atom. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಈಸ್, this reaction indicates that, or this reaction suggests that the glucose contains 5 OH group and all the 5 OH groups are attached to the 5 different carbon atom. 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 2 OH ಗ್ರೂಪು ಇರಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ contains 5 OH and all the 5 attached to 5 different carbon atom. So that is the information we'll get from this particular reaction about structure of glucose. So next one, on oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yield a dicarboxylic acid, it is called saccaric acid. This indicates the presence of primary alcoholic group in glucose ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ and also as well as if you treat gluconic acid with a nitric acid, both will produce same molecule, that is saccaric acid. What this reaction indicates means, out of 5 OH group, previous reaction ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ 1 OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಲೋ, ದ ಬಾಟಮ್ ಗ್ರೂಪ್ OH ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ OH ಗ್ರೂಪು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ದೇ ಕಮ್, ದೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು OH ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಿಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ 4 ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಸೆಕೆಂಡರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12O6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NHN ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ NH2OH ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ HCN. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ, ದ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಟ್ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್, ಅದು ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪೇ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫಿಫ್ತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಸ್ಟಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಅನೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಸಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಲುಕೋಸು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ 1 ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಗ್ಲುಕೋಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ the exact spatial arrangement of different OH groups was given by Fischer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Fischer structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Fischer open structure ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Fischer structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. Fischer, after studying many other properties, its configuration is correctly represented as given in this structure, is given in this figure ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ
ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಈ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, RDD ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, CHO ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ 4 ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ, ಇದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ 6 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 1. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ hydrogen iodide produces n-hexane. That reaction indicates all the 6 carbon atoms are in a glucose are in a straight chain ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ treat with the hydroxylamine or hydrogen cyanide they produces so and so compounds. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೈನೋಹೈಡ್ರನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ 1 ಅಥವಾ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ RDID ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ RDID ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ RDID ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸೇ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್. So glucose reacts with acetic anhydride to give glucose pentacetate, which indicates that the glucose contains 5 OH groups attached to different carbon atoms. ಅದೇ ಥರ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸೆಕರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 5 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ 1 or 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ದ ಫಿಶರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಶರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಿಶರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, I will give you one simple trick to remember the glucose molecule. Writing of a open chain structure of glucose, you have to follow one simple trick. Nodi, observe the glucose molecule. Better if you take pen and paper and if you practice, if you try, easy barutte. Pen paper tagondu try ಮಾಡಿ. So in this molecule, see, so this is carbon number 1, right? This is carbon number 1. So this junction of this point, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4, this corner is carbon number 5, this is carbon number 6. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸು, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 3, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 4 here, and carbon number 5, the last one carbon number 6.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, so we have to follow one particular trick to write this structure very easily. So you have to follow the I think you all remember the caution given during a march past period. So what we are going to say, we are going to say that left, right, left, then pause, then we will start the left, right. So left, right, left ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಪಾಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಅಗೇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಓ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ CH2 ಬರಿಬಿಡಬೇಕು, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ CH2OH ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ OH ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, OH 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 OH. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ CHO, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ CH2OH. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿಶರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್, ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರೈಟ್ ದ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಿಶರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನಿಂಗು ಇರೋಂಥ ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with the isomer of glyceraldehyde ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 4 ಆಟಮ್ಸ್, 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಅರ್ಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸ್ಟೀರಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಲೋರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, CHO ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CHO, ಅಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ H ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ 4 ಕಡೆನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಐದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲೋರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಎ ಬೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎ ಲೈಟ್, ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಲೈಟ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ರೈಟಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ, ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು OH ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಉಲ್ಟಾ ಆದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ ಆದರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೆ, OH ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತು H ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ H ಆ್ಯಂಡ್ OH ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ HOH ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ HOH ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡಿನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಈ ಥರನೇ H ಲೆಫ್ಟು OH ರೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ OH ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ about the molecule of structure of glyceraldehyde, 2 isomeric structure of glyceraldehyde. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಕಂಪೇರ್ ದ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As in plus glucose, OH on the lowest asymmetric carbon is on the right side, which is comparable to plus glyceraldehyde. So plus glucose is assigned D configuration. If in plus glucose, OH on the lowest asymmetric carbon is on the left side, which is compared to minus glyceraldehyde. So plus glucose is assigned L configuration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಂಗಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ರೈಟ್? ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 4 ಕಡೆ ಏನೇನಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ CHIRAL, ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡಿಗೂ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಾವೇನು ಡಾಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಎಬೋವ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ H ಲೆಫ್ಟು OH ರೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ H ಲೆಫ್ಟು OH ರೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ
ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಚ್ ಒ ಎಚ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಎಚ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ನಾನೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಚ್ ಒ ಎಚ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೈಟಿಗೆ ಒ ಎಚ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಚ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒ ಎಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಒ ಎಚ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಚ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡೈಡು ಎಚ್ ಒ ಎಚ್ ಈ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒ ಎಚ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ given in a Google for multiple choice questions, MCQs or objective type questions, and try to write the structures, practice the structures by using pen and paper. You have to practice ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. You have to write on paper, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಟಿಪ್, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ biomolecules chapter part 3 video. In that we will discuss about the cyclic structure of glucose. Very important, very interesting cyclic structure. So okay, thank you.